I request Honorable Dr. Dilip Malkade sir, Honorable Dr. V.S. Chaube sir, respected Dr. Tushar Deshmukh sir, Dr. S.V. Dudul sir, Dr. D.W. Nichit sir, Dr. Vaishali Gudde madam, and Dr. A.B. Marathe sir, and Dr. Prasad, and a warm welcome to this meeting of revamping of curriculum, Amravati University's reforms in academics. Today we are starting our day, this session with the feedback, as a feedback session, and for that I would like to invite Dr. Anil Karvande. He is a member of Board of Studies in Physical Education, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, and also a former principal, Ishwar Deshmukh College, Physical Education, Nagpur. He is a former member of Board of Management, LNIP, Deemed University, Gwalior, and he is the president of Krida Bharati, Vidarbha Prant and Maharashtra. So I request him to please come on the dais and to express his feedback. मंच पर विराजमान ऑनरेबल वाइस चांसलर वानखेड़े सर, प्रो वाइस चांसलर, डीन ऑफ ऑल फैकल्टीज, द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज and members. I am here to give my views regarding a term which our honorable vice chancellor has used, that how to improve employability. आप किस तरीके से नियोजन कर सकते हैं? I have got my own ideas to improve. There are a number of opportunities available where as a teacher, as a professor, as a principal, or as a mentor to the student of our own college or our student of our university, we should do a simple analysis from the advertisement which are published. One simple example, employment news was published, used to be published and we used to get it. And I have done my research, my work, my project in only 2 areas where we can definitely provide some help. I cannot claim that we can give 100% employment, but we can definitely help to get the employment and we can definitely improve the opportunity to earn. Simplest form which I propose is for the student who are doing post-graduation and wants to do the research work, that is PhD, and all of us know that they have been given JRF scholarships. So I have done analysis with the student of history, sociology, languages. The syllabus which becomes a compulsory syllabus for them if they want to score or they want to come under the cutoff of JRF. So they have to work very hard for paper 1. So there are 10 units. I have prepared a model. By helping them on that model, they can definitely score better marks and first step of earning, that is junior research fellowship. They may be able to cross the limit of NET, they may not be able to cross, but if they are good in their paper 2, my model can always help them to clear JRF and they can earn this scholarship. And I am here to propose myself because I have been working on this model from last 30 years and I have been helping almost more than 10,000 students and around 700 to 800 assistant professors which I have prepared. And to add to this, I don't charge any professional fees from any student. My work is totally free of cost, and here I proposed my this thing here to Vice Chancellor
if Sant Gadge Baba Amravati University wants my services, I can definitely come and take, my model says 21 days online program and 1 week offline. Because there are 10 units, out of which 3 units becomes very important, especially students of history, economics, especially Sanskrit, English, Marathi. They are not aware of mathematical reasoning, they are not aware of logical reasoning, and they are not aware of data interpretation. So I have prepared small tricks so that they can save the time. I'll give one example because all mathematicians and science professors are sitting here. Suppose there is a question that you have to find out the average of first odd number, first 50 odd numbers. So what our students will do, they will add all the odd numbers and they divide it by 50 and then they will find out the answer. But the answer itself is in the question. When they 50, the answer is always 50. If they say 11, answer is always 11. You don't have to calculate it. It is there. We have to just improve the awareness amongst the students. So that is one model. But here, now students are doing graduation, then post-graduation, then MPhil or PhD and NET and JRF. It takes all around 9 years for them to reach to that stage where they can become assistant professor. The second model where I have worked is entry in services, entry in defense forces. There are science graduates doing BSc with biology, BSc with physics, BSc physics, mathematics, and even plain BA and BCom students. They can definitely appear for serious examination where they have got syllabus of 10th only, mathematics up to 10. So that is another model where we can help them so that as soon as they become graduate, they can get the job. They can go for short service commission, they can go in Air Force, they can go in Navy, they can go in Indian Army. So these two models I will speak. There are n number of things where I have analyzed and prepared. But I have been associated with this university since 1983 when the swimming pool of HPPM was inaugurated in 1983 and they have conducted All India University Swimming. I was official there. Since then I am associated with this university. So I want to offer my services as and when university wants. I will be available. University or college need not pay me even single paisa. That is my offer to the university. And the second aspect which I was talking about, we should develop an awareness program. See, our students are talented. They may become officers in Indian Army, Navy and all, but they are not aware of the thing. Awareness is lacking. They don't know simple things, but they are capable of doing. So there also, we have to help them for the preparation. For example, as I am telling, for CDS, the syllabus is very small. But we have to create the awareness, help them to fill up the form in time. There are certain entries, every 6 months they come. Every 6 months, entry comes. One entry, everybody knows that, everybody thinks that it is through NCC. But I will tell you, those who are going through NCC, they have got less chance to enter into Indian Army. Because they will see, if they are getting a alpha grade in C certificate, they will become eligible to appear interview, but they may not be selected. That is what is my observation. Because we have been preparing batches for those entry also. They will always give preference those who have cleared the theory examination because they require certain higher level of mental abilities of the student. So that is what I wanted to tell you. I am thankful to Honorable Vice Chancellor and all the deans and head of the institutions. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much. Now I request Dr. Prasad Khanzude sir, Member of Business Economics Board, Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Bani, to express his feedback on this occasion.
respected Vice Chancellor of our university, Dr. Malkhede sir, Pro Vice Chancellor, my friend Dr. Vijay Kumar sir, all esteemed deans sitting on the dais, Registrar Dr. Deshmukh sir, and all academicians. First of all, I wish good morning to all. Question arises, what is good in the morning? Because we are wishing each other good morning, good afternoon, good evening, good night. What is good in all those circumstances? Friends, as sun is rising, it is putting its potential to purpose, that is removing darkness. This morning is good because we all are putting our potential for one unique purpose. That is, we are trying to removing the darkness from the lives of first generation learners. As we are revamping the curriculum, as we are revamping the syllabus, we are dwelling on the two approaches. What's supposed there to be in idealistic circumstances, and how we will match those ideal variables into real life situation, into realities. So it is a mapping exercise, what we are experiencing at our places and what is being expected as far as from the course, as far as from the stream, as far as from the syllabus, as far as from the programs and all those. When my board, Business Economics Board, under the leadership of Dr. Deven Vyas sir and under the guidance of Dr. Nijit sir, when we had a discussion, sir, we had certain points which are supposed to be different than rest of the streams of the knowledge. Because in our commerce, there is no watertight compartment that a teacher of accountancy cannot teach economics. This doesn't happen. Because we used to have a kind of pattern as far as right from recruitment to teaching and evaluation, that any teacher from any board used to teach any of the subject of the curriculum, any of the subject of the program as BCom. So when it comes to jot down the points associated with program outcome, we people come together and thought that program outcome will be the outcome of complete BCom as such. So we have given a thought and we combinedly opine that what we will do, we will first concentrate on course outcome and contents of the course and a skill component associated with it. Then we will combine all the courses, we will sit together as a faculty and then we will jot down program outcomes. Because program outcome of a business economics course cannot have a differentiation from that of accountancy program, accountancy course. So it is our first opinion, Harne sir will also agree with it, that program outcome we are going to decide as far as complete BCom or complete MCom as a program as such. This is number one, which we have opined yesterday. Second, as far as program specific outcome is there, right now we are preparing syllabus curriculum only for SEM 1 and SEM 2. So in the course of preparing syllabus for SEM 3, SEM 4, SEM 5, SEM 6, so economics paper from SEM 1 to SEM 6, we will have a linkage in new CBCS pattern, and then only we will be in a position to have an appropriate program specific outcome. That is learning economics from SEM 1 to SEM 6. Third approach which we decide as far as skill oriented program is concerned, that skill oriented program in business economics, skill oriented program in management, skill oriented program in accountancy, skill oriented program in even computer and commerce papers, that should go hand in hand. Because again there is no watertight compartment. Because in science stream it might be a condition that there is a clear-cut differentiation. In our commerce this doesn't happen. So if we say that if there is Excel in computer paper and there is another paper called cost accountancy, so we can have a combination of these two, that how to prepare a tender for business entrepreneurs. So preparing tenders for business entrepreneurs, tender a content of cost accountancy paper, sir, and having it excelling or having the sheets in Excel, that can be an approach of computer paper. So we need, I am very much thankful that we all are sitting over here.
But from last 5 years, I had a discussion with my honorable dean, sir. Sir, we all board members of all 4 boards should sit together to have a synchronization of the contents of the papers. And another important thing, sorry, when we are thinking about revamping of the syllabus in commerce stream, I feel myself that one corner should also dedicate to a aspect of student exchange and faculty exchange. So when we are following skill components, when we are following optional papers, so if in Amaravati there are 6 colleges, so what we can think of an arrangement which can enable student exchange and faculty exchange as well. Because this is also another important corner associated with NEP as far as associated with NAC and all the aspects of new education policy as well. So really this brainstorming exercise will bring many more aspects in front of we learners, senior learners of the subjects, and then our students, junior learners of the subject. This COVID pandemic is a kind of, say, mixed experiences for we all people. I will share, sir, one experience of my institute and then I will take your rest. We do have junior college, 11th and 12th. Complete COVID pandemic, complete lockdown. What to do about the students of 12th science, 12th arts and 12th commerce? This was a major issue. What we people have come forward with a unique proposition that my staff of junior college using OBS PowerPoint prepared videos of 30 minutes of all the subjects of arts, all the subjects of commerce, all the subjects of science. Then we had a meeting of local cable operators at my place. We invite them at our campus and we appeal them to please dedicate your one channel for this learning approach, for this learning instrument. They all are agreed. And then we people have started right from morning 10:30 to evening 5:30 a daily timetable for complete 1 year of all the subjects of HSC board, 12th commerce, 12th science and 12th arts. TV, mobile problem sorted, network problem sorted, because everybody, every family, those are having televisions at their places, local cable operators are providing services. So that way has given us a kind of footage how we can take learning, teaching learning in the phase of COVID pandemic and post-COVID pandemic too. I thank you for the opportunity provided by the DICE. Thank you, sir. For sharing your thoughts and experiences that will surely help us in our improvement. May I now request Dr. Swananda Punna. He is from Sanskrit board. I invite him to express his feedback and opinion about GIC. आदरणीय कुलगुरू महोदय, प्रकुलगुरू महोदय, मंचाधिष्ठित मान्यवर, आमच्या महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, आत्ता माननीय प्राचार्यांनी जी गोष्ट सांगितली त्याच्यातला आणखी पुढचा प्रकार काय आहे ते मी आपल्यासमोर मांडण्याकरता उभा आहे. ज्या GIC बद्दल आपण सगळेजण बोलतोय, सर्वसामान्य माणसाला आपल्या या अभ्यासक्रमातून काय आपण देऊ शकतो, किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना ते संस्कृत भलेही त्यांचा रोजचा अभ्यासाचा विषय नाही पण त्यांना संस्कृत शिकण्याची इच्छा आहे, जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे, त्यांना आपण काय करू शकतो या दृष्टीने जसं आता सांगितलं सरांनी की अनेक जागी पंचायत आहे, मोबाईल नाही, ग्रामीण भागातल्या समस्या फार भयानक आहे, नेटवर्क नाही, घरात 3-3 मुलं आहेत, 1 मोबाईल आहे, त्याच्यामुळे झूम मीटिंग ही कल्पना त्यांच्यासाठी आपल्या आदर्शवत अशा प्रकारची होती. मग नेमकं काय करावं, त्यात आम्ही पुढचा प्रकार केला की यूट्यूब चॅनल सुरू केलं. त्या यूट्यूब चॅनलवर रोज 15 मिनिटाचा एक व्हिडिओ प्रसारित करायचा, तो त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार केव्हाही पाहता येतो. हा त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग, कितीही वेळा पाहता येतो हा पुढचा भाग. आणि आनंदाची गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो महोदय, तब्बल 369 व्हिडिओ आम्ही संस्कृत साहित्यावरचे त्याच्यावर प्रकाशित केले. आणखीन आनंदाची गोष्ट,
एकाच व्यक्तीने एकाच विषयावर एका वर्षात प्रकाशित केलेले सर्वाधिक व्हिडिओ म्हणून या गोष्टीची इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्डनी नोंद घेतली. विक्रम स्वरूपात हा उपक्रम नोंदवला गेला. आता त्याच्या पुढचा विषय होता. माननीय कुलगुरू साहेब जेव्हा पहिल्यांदा इथे येऊन पोहोचले, माननीय प्राचार्य आम्हा सगळ्यांना घेऊन आले होते. हा उपक्रम त्यांच्यासमोर सांगण्यात आला. त्यांना तो अत्यंत आवडला. कौतुक त्यांनी केलं, नुसतं कौतुक नाही केलं, स्वयंसाठी आम्हाला मार्ग उपलब्ध करून दिला. आपण हा प्रस्ताव स्वयंसाठी पाठवलेला आहे, पण अर्थात मराठी माध्यमात सगळे व्हिडिओ आणि हा सगळा अभ्यासक्रम असल्यामुळे स्वयंच्या काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत, त्या सोडवण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे माननीय कुलगुरूंच्या मार्गदर्शनात केला जाईल. कदाचित पुढे जाऊन तो स्वयंवरही उपक्रम येईल. पण आमचे माननीय प्राचार्य जे आता आपल्यासमोर बोलले, त्या डॉक्टर प्रसाद खांजोडे सरांनी सांगितलं की आपण स्वयंची वाट का पाहत बसायची. मूकवर आपला अभ्यासक्रम नाही लागला तर आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळण्याकरता काय अडचण आहे. आणि म्हणून मग आम्ही या सगळ्या व्हिडिओच्या आधारे अभ्यासक्रम तयार केले. रोज 15 मिनिटाचा एक व्हिडिओ, त्याच्यात 15 मिनिटाचं वाचन साहित्य त्याच श्लोकांवरचं आणि त्यासोबत एक गुगल फॉर्म. अशा पद्धतीत कवी कुलगुरू कालिदास विश्वविद्यालयासोबत आपण MOU केला. आत्ता सध्या नीती शतकमवरचे 10 अभ्यासक्रमांचं प्रारूप सुरू आहे. त्यातले 8 पूर्ण झालेले आहेत. 9वा अभ्यासक्रम सध्या सुरू आहे. 140 व्हिडिओ त्याच्यावरती जे नीती शतकमचे आहेत, त्या नीती शतकमवर 10 अभ्यासक्रम अशा पद्धतीने आपण तयार केले आहेत. मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो. 2500 विद्यार्थी या अभ्यासक्रमात सहभागी आहेत. सध्याच्या घटकेला आमच्याकडे नोंदणी आहे. इतके विद्यार्थी महाविद्यालयांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात संस्कृतचे नाही. या वाक्याचा अर्थ केवळ महाविद्यालयातले संस्कृतचे विद्यार्थी आहेत असं नाही, संस्कृत नसलेली विद्यार्थी आहेत. त्याच्या पलीकडचं सांगतो, ज्यांना संस्कृत शिकण्याची इच्छा आहे, त्यांचा विद्यापीठाशी संबंध नाही, विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाशी देणे घेणं नाही, पदवीशी त्यांना कुठल्याही प्रकारची इच्छा नाही, पण संस्कृत शिकायचं आहे, असे हजारो लोक या अभ्यासक्रमात सहभागी आहेत. आणि नुसते सहभागी नाही, एकच मुद्दाम आपल्याला उदाहरण सांगतो. नाव मुलीचं सांगू शकत नाही, मुलीचं नाव असल्यामुळे. बंगलोरची विद्यार्थिनी होती, या लॉकडाऊनच्या काळात नोकरी गेली. त्यामुळे बाकी व्यावहारिक गोष्टी तिच्या अडचणी निर्माण झाल्या. आत्महत्या करण्याच्या मनस्थितीपर्यंत जाऊन पोहोचली. जाऊन कुठे पोहोचायचं तर एका ज्योतिषांकडे पोहोचली. त्यांचं नाव सांगायला हरकत नाही, पुण्याचे उमेश कुलकर्णी म्हणून. त्यांच्याकडे जाऊन पोहोचली. तिला काय मार्गदर्शन करायचं ते केलं, पण त्या मार्गदर्शनानंतर ते उपाय केव्हा तरी नंतर फलद्रूप होतील. आत्ता काय करायचं, त्यांनी त्या दिवशी आलेला 110 क्रमांकाचा श्लोक, मी मुद्दाम एवढ्या सांगतोय की YouTube चॅनल आहे गिरवाण वाणी नावाचं, त्याच्यात नीती शतकम आपल्याला प्लेलिस्टमध्ये मिळेल. 110 क्रमांकाचा श्लोक ऐका मुद्दाम, म्हणून मुद्दाम सांगतो. त्या परिस्थितीमध्ये किती परिस्थिती बिकट असताना सुद्धा माणसाचं नशीब त्याला कसं आनंद साथ देतं आणि माणूस कसा त्या संकटातून बाहेर येऊ शकतो, अशा पद्धतीचं विवेचन असणारं ते सुभाषित यांनी तिला त्या दिवशी ऐकायला सांगितलं. संध्याकाळी त्या मुलीने त्यांना पुन्हा फोन केला, आता मला जगावंसं वाटतंय. मला वाटतं याच्यापेक्षा मोठा पुरस्कार या उपक्रमाला असू शकत नाही. एखाद्याचं जीवन जर वाचलेलं असेल, आणि लॉकडाऊनच्या काळात असे कितीतरी आले, म्हणजे बाकीही उपक्रम आम्ही चालवतो, आध्यात्मिक क्षेत्रातले व्हिडिओ आहेत, त्याच्यामध्ये हे अनुभव नियमित आहेत, पण हे शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा अनुभव येऊ शकतात. ते मी मुद्दाम आपल्याला सांगतोय. 2500 विद्यार्थी सध्या नोंदवलेले आहेत. सर, मला आनंद वाटतो आपला शब्द वापरतो, कारण सरांनी शब्द वापरला होता. आपला जो एक ग्लोबल टीचर आहे, या अभ्यासक्रमात 60 विद्यार्थी भारताच्या बाहेरून सहभागी आहेत. आता माननीय कुलगुरू सरांना आम्ही आमच्या बोर्डातर्फे विनंती केलेली आहे, पाठवलेला आहे प्रस्ताव, मंजूर होणारच आहे. प्रश्नाने सरांनी त्याला मान्यता दिलेली आहे. आता विद्यापीठाच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर किंवा आपण अशा पद्धतीने जर तयार केला तर विद्यापीठाच्या शीर्षकानुसार माननीय कुलगुरूंच्या स्वाक्षरीने विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्राप्त होईल. असे 2-2 क्रेडिटचे 3 अभ्यासक्रम तयार आहेत. आणि एकदा ही तयारी झाली की भाषा संस्कृतमधले कमीत कमी 25 माझ्याजवळ तयार आहेत. ते मी आपल्याला पुढे त्या टप्प्याने द्यायला तयार आहोत. माननीय कुलगुरूंना मनपूर्वक धन्यवाद. सर, यानंतर डॉक्टर मोना चिमोटे मॅडम यांना विनंती करते. मराठी बोर्ड मॅडम मराठी बोर्डांचे आहेत, तर त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपला फीडबॅक, आपलं ओपिनियन या मंचावर करावं. सगळ्यांना नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू, विविध विद्याशाखांचे सर्व अधिष्ठाता,
आम्हाला या CBCS पॅटर्नचा अभ्यासक्रम कसा असला पाहिजे, तो UG आणि PG लेवलवर कसा असला पाहिजे याबाबतीत सातत्याने अतिशय सोप्या पद्धतीने मार्गदर्शन करणारे आदरणीय मराठे सर, त्याचबरोबर कुलगुरू डॉक्टर चौबे सर, डॉक्टर वाडेगावकर सर आणि सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर यांना माझा नमस्कार. अभ्यास मंडळाचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम जो आपला हा 2 दिवस इथे आयोजित केलेला आहे, ज्या वेळेला नवीन पॅटर्नप्रमाणे म्हणजे CBSE पॅटर्नप्रमाणे ज्या वेळेला अभ्यासक्रम आपल्याला फॉर्म करायचा आहे, त्यावेळेला आमच्या डुडुल सरांनी खूप मेहनत घेतली. वेळोवेळी आम्हाला वेगवेगळे फॉर्मॅट्स त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत आणि जी काही अपेक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये अपेक्षित आहे आणि CBSE पॅटर्न हा कशा पद्धतीने असला पाहिजे या संदर्भात त्यांनी त्यांचं पूर्ण PPT प्रेझेंटेशन दिलं आणि त्याचप्रमाणे तो फॉर्मॅट आपल्याजवळ दिलेला आहे. हा फॉर्मॅट आपल्या सगळ्यांना मिळालेला असेल. मी काल जेव्हा आमच्याकडे मराठीच्या बाबतीत मी सांगते की ज्यावेळेला आम्ही सभेला सुरुवात केली त्यावेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा मी तो फॉर्मॅट समोर ठेवला की हा फॉर्मॅट तुम्ही आधी डोळ्यासमोर ठेवा आणि क्रमाने तुम्ही एक एक टप्प्यांनी पुढे जायला सुरुवात करा, म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या संकल्पना ज्या आहेत त्या स्पष्ट होत जातील. उदाहरणार्थ UG लेवलवर म्हणजे BA किंवा BCom किंवा BSc किंवा इतर स्ट्रीमचे जे अंडर ग्रॅज्युएशनचे कोर्सेस आहेत त्याचे POs जे आहेत ते विद्यापीठांनी आपल्याला डिफाईन करून दिलेले आहेत, आपल्याजवळ ते आहेत. त्या धर्तीवर आपल्याला PG लेवलचे PO तयार करायचे आहेत. त्या बाबतीत सरांनी अतिशय उत्तम मार्गदर्शन केलं की संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा विद्यार्थी ज्यावेळेला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम घेऊन बाहेर पडेल त्यावेळेला तो एक उत्तम भारतीय नागरिक आणि वैश्विक नागरिक म्हणून कसा सिद्ध होईल या संदर्भात आपण त्याच्यात लिहिलं पाहिजे, किंबहुना तो उत्तम संशोधक कसा निर्माण होईल किंवा उत्तम संशोधक म्हणून तो सिद्ध होऊ शकेल. त्याचबरोबर एक चिकित्सक किंवा तुलनात्मक दृष्ट्या तो सभोवतालाकडे बघून आपलं ठाम मत तेही अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने शिकलेल्या मुद्द्यांसकट तो आपलं मांडू शकेल, या पद्धतीचे POs आपल्याला करायचे. हे पहिल्यांदा आमच्या मनात किंवा असं पूर्ण भिनलं आणि आम्ही ते कागदांवर उतरवलं. मराठी सरांना मी सांगते की काल आपण जे डिस्कशन केलं त्या पद्धतीने आणि माझ्या सगळ्या सहकार्यांच्या पण ते पूर्णतः लक्षात आलं. बाकी नंतरचे जे आहे PSO हे आपलं विशिष्ट अभ्यासक्रम, उदाहरणार्थ पदव्युत्तर मराठी, पदव्युत्तर हिंदी, पदव्युत्तर संस्कृत, पदव्युत्तर रसायनशास्त्र या पद्धतीने आपापल्या पद्धतीने तुम्हाला ते करायचे आहेत आणि ते सुद्धा कसे असले पाहिजे, त्याच्या गाईडलाईन्स आणि त्याच्या संदर्भातले शब्दप्रयोग कसे असले पाहिजे ते त्यांनी दिलेलं आहे आपल्याला. हा जो फॉर्मॅट दिलेला आहे सिलॅबीचा, या फॉर्मॅटमध्ये त्यांनी ते खूपच सुंदर पद्धतीने दिलेलं आहे की डीप सब्जेक्ट नॉलेज अँड इंटेलेक्च्युअल ब्रीथ, नंतर क्रिएटिव्ह आणि क्रिटिकल थिंकिंग या पद्धतीने आपल्याला स्टेप बाय स्टेप ते जायचं आहे. मला असं वाटतं हा जर फॉर्मॅट आपण आधी नीटपणे समजून घेतला ना तर आपल्याला ते जास्त सोपं होईल. मी काल कुलगुरू सरांना अपेक्षा व्यक्त केली होती की आमचे अधिष्ठाता मराठे सर, व्हाईस चान्सलर सर हे एकत्रित बसून पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करत होते, सगळ्या वेगवेगळ्या अभ्यास मंडळांच्या अध्यक्षांना ह्या बाबतीत अवगत करून देत होते. पण इतर अभ्यास मंडळातल्या सगळ्या सदस्यांचं जर एक वेळ ओरिएंटेशन झालं असतं, एक 7 दिवसाचं 4 दिवसांचं, तर आज आपल्याला जे हातात युनिट्स वाईज आणि PO करून जे आपल्याला पेपर तयार करायचा, अभ्यासक्रम तयार करायचा आहे, त्याच्यासाठी पुढच्या आठवड्यातले अजून 3 दिवस आपल्याला खर्ची घालायला लागले नसते. पण इट्स ओके, सरांनी काल मान्य केलं आपल्याला ते वेळ द्यायला तयार आहेत. पण मला असं वाटतं अजूनही जर कोणाला फॉर्मॅट समजला नसेल तर त्यांनी स्पष्टपणे इथे उपस्थित राहून तो फॉर्मॅट कसा असला पाहिजे तो समजून घ्यावा आणि त्या आपल्याला सगळ्यांना येतं, आपण सगळ्यांनी काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्या बाबतीत दडपण किंवा कुठलाही संदेह मनात न बाळगता जर आपापल्या विषयाचा फॉर्मॅट घेऊन आपण त्याच्यावर काम करायला सुरुवात केली
आणि जर होमवर्क करून पुढच्या वेळेला जर आपण ते रेडी करून आणलं तयार कागदावर, तर टाईप करायला पूर्ण विद्यापीठाने आपल्याला टीम दिलेली आहे. पुढच्या आठवड्यातच तो पूर्ण प्रिस्क्राईब्ड फॉर्मॅट आपण विद्यापीठाला सबमिट करू शकू असं मला वाटतं. आणि या निमित्ताने मी माननीय कुलगुरू आणि त्यांच्या सगळ्या अधिष्ठात्यांचं मनापासून कौतुक करते की या प्रक्रियेत सर स्वतः इतके उत्सुक आहेत आणि इतके काम करतायत आणि प्रत्येकाला प्रत्येक लेवलवर जाऊन ते उत्तर देत आहेत. अर्ध्या रात्री त्यांना आपण SMS केला तर इमिडिएट त्यांचं दुसऱ्या मिनिटाला आपल्याला त्याचं उत्तर येतं, तेही अतिशय सकारात्मक. आणि तिथे हा संदेह मनात उत्पन्न होत नाही की इतक्या मोठ्या सरांना आपण इतकी छोटीशी सिली गोष्ट कशी विचारायची. तर मला असं वाटतं ही जी माझी भूमिका आहे ही आपल्या सगळ्यांची असली पाहिजे. आणि जर या भूमिकेतनं आपण काम करायला सुरुवात केली तर मला असं वाटतं अतिशय उत्तम काम आपण या विद्यापीठासाठी करू शकू. आणि या विद्यापीठाचा आपला जो विद्यार्थी आहे हा विद्यार्थी आपल्या भारत देशात आणि जागतिक पातळीवर एक उत्तम ग्लोबल सिटीझन म्हणून तो सिद्ध होण्यास पात्र ठरेल. त्यासाठी आपणच खऱ्या अर्थाने रिस्पॉन्सिबल आहोत, जबाबदार आहोत. धन्यवाद. अगदी स्पष्ट आणि छान शब्दात मॅडमनी आपल्याला या मीटिंगचा सार हा समजून सांगितलेला आहे. आणि यानंतर मी अशी विनंती करते की ज्यांना आपला अभिप्राय किंवा मत मांडायचं असेल त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. आपल्यापैकी कुणालाही आपला अभिप्राय किंवा मत मांडायचं असेल तर मी परत विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. सर्वांना नमस्कार. आदरणीय कुलगुरू विजयजी मालकडे सर, प्रकुलगुरू डॉक्टर चौबे सर, सर्व अधिष्ठाता आणि या चॉईस बेस्ड स्टडी सिस्टीमसाठी मागच्या 2 वर्षापासून आम्हाला मार्गदर्शन करणारे मराठे सर, वाडेगावकर सर, विद्यापीठाचे कुलसचिव. मी यासाठी समोर माझं नाव नाही दिलं कारण एज्युकेशन, लॉ आणि फिजिकल एज्युकेशन म्हणजे एज्युकेशनमध्ये फिजिकल एज्युकेशन आणि एज्युकेशन हे NCTच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे आम्ही त्याला ॲक्सेप्ट करू शकत नाही, आम्हाला त्याची मान्यता पाहिजे. त्याच्यामुळे आम्ही ह्या बोर्डाच्या याच्यामध्ये आम्ही रिवाईज करत आहोत सिलेबस ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ NCT. तसंच मला असं वाटतं लॉमध्ये सुद्धा बार काउन्सिलच्या याच्या अंतर्गत असल्यामुळे त्यांनासुद्धा त्या चौकटीमध्ये राहूनच आम्हाला काम करावं लागतं. महत्त्वाचं जे मोठे मॅडम जसं बोलून गेल्या त्यालाच मी एक थोडासा जोराला देतो. आज ज्या मालकडे सर आल्यापासून म्हणजे अकॅडमिक काउन्सिलच्या खूप मीटिंग झाल्या, पण काल प्रत्यक्षात काम करणारे बोर्डाचे मेंबर काल आले. आताच मी सरांच्या बाजूलाच बसलो. सर मला असं म्हणतो, सर मी तर सदस्य होतो, मला काल कळलं. हे जर ऑनलाईन मीटिंग आपण पहिले घेतल्या असत्या, कालचा जर स्पीड जर पाहिला सर फार कमी आहे आणि आजचा सुद्धा 3 तास आपले गेलेले आहे. आज किती काम होईल मला शक्यता कमी वाटते. काम जास्त व्हायला पाहिजे होतं, चर्चा इथे कमी व्हायला पाहिजे होतं. आणि पुष्कळशा सभासदांना मी माझ्या एज्युकेशनबद्दल बोलतो आणि बाकीच्याबद्दल तर बोलू शकत नाही, त्यांना माहीतच नाही. फक्त बोर्डाच्या चेअरमनला माहीत आहे कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह, कोर्स आउटकम, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्ह, प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह, ही जी टर्मिनॉलॉजी आहे याच्यात सर्वात जास्त डुडल सरांचं मला खूप अभिनंदन करावं वाटते. त्यांनी इतकं स्पेसिफिक जे व्हर्ब्स आहे, क्रियापद कोणते लावा इतकं स्पेसिफिक दिलं, त्याच्यामुळे काल थोडासा गती आलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला काही वेळ देऊन आणि होमवर्क जर करून आपण आलो असतो तर आपलं काम आज काल आणि आज झालं असतं. तर ज्यांचं बोर्डाचं राहिलं असेल त्यांनी होमवर्क करून आपल्या त्याच अकॅडमिक काउन्सिलमध्येच अशा पद्धतीची आवश्यकता नाही आहे. त्या अकॅडमिक काउन्सिल अकॅडमिक सेक्शनचं जे आपल्या विद्यापीठाचं आहे त्याच रूममध्ये बसून आपण तयारी करून आलो, उर्वरित काम आपण ते पूर्ण करू शकतो असं मला वाटते. दुसरं महत्त्वाचं, हे सर्व आपण करत असताना ॲज ए मेंबर, ॲज ए फॅकल्टी ऑफ एज्युकेशन या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं आहे की आपला जो अभ्यासक्रम आहे हा स्किल बेस्ड, जॉब ओरिएंटेड अँड प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड असायला पाहिजे.
आपला विद्यार्थी काल सर माननीय कुलगुरू सुरुवातच्या भाषणामध्ये बोलून गेले होते की आपला विद्यार्थी फर्स्ट इयरला आल्यानंतर ज्यावेळेस तो बाहेर पडतो तो काहीतरी घेऊन गेला पाहिजे. त्या पद्धतीनं जर आपण अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केली आणि यासोबतच बाहेरच्या देशामध्ये, मी भारतातलं नाही म्हणत, इवन फ्रान्स, अमेरिका, रशिया या देशामध्ये कोणत्या पद्धतीचा अभ्यासक्रम राबवला जातो, कारण त्यांचा GR आपल्यापेक्षा जास्त आहे, आपला खूप कमी आहे. आपला 26.27 अराउंड आहे. त्याच्यामध्ये डिस्टन्स एज्युकेशनमुळे ते वाढून आलेलं आहे. आपला GR का वाढत नाही, यामागचे कोणते कारण आहे हे जर आपण नोट केले आणि त्या पद्धतीनं आपला अभ्यासक्रम पुनर्रचित केला. सर काल सरांनी तर स्टॅटिस्टिकल ॲनालिसिस करून दाखवलं होतं की किती विद्यार्थी 5 वर्षात 10 वर्षात बाहेर पडतात. हे पुन्हा सर्वांनी जर ॲनालिसिस केलं आणि आपण सर्वांनी जर हा विचार करून अभ्यासक्रमाची जर पुनर्रचना केली तरच त्याचा खरा उपयोग होईल. किती तुम्ही PO लिहा, कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह लिहा, पण प्रॅक्टिकल जर त्याचा उतरत नसेल, कंटेंट जर बरोबर नसेल, त्या विद्यार्थ्याला जो अभ्यासक्रम शिकल्यानंतर त्यांनी आपला व्यवसाय कमीत कमी व्यवसाय तरी सुरू करू शकला पाहिजे. शासनाच्या गव्हर्नमेंटच्या नोकऱ्या मिळणार नाही हे सर्वांना माहीत आहे. कमीत कमी आपल्या पायावर उभा राहू शकला पाहिजे. अशा पद्धतीचा अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना जर यासोबत झाली तर मला असं वाटते तर तो जास्त उपयोगी होईल. कारण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 त्याचं जे 5 पिलर्स आहे तो सुद्धा डोळ्यासमोर ठेवून त्याचा सुद्धा उपयोग आपण केला पाहिजे. कारण मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिस्ट ह्या ज्या गोष्टी आहेत, कारण तो सर्टिफिकेट घेऊन जो बाहेर पडेल, काल कोणीतरी बोलत होतं की प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्ह हा 3 वर्षाचा असला पाहिजे, पण असा नसायला पाहिजे. मी तर म्हणतो सर्टिफिकेट कोर्स करून तो बाहेर पडला तर त्याला नोकरी भेटली पाहिजे. डिप्लोमा 2 वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून गेला त्याला नोकरी भेटलीच पाहिजे. कमीत कमी स्वतःचा व्यवसाय तो सुरू करू शकला पाहिजे. 3 वर्षाचा 4 वर्ष ऑनर डिग्री घेऊन गेला तर त्याला पूर्ण नॉलेज मिळालं पाहिजे, रिसर्चचं नॉलेज मिळालं पाहिजे. आता तुम्हाला मराठी सर आमच्यासोबत बोलत होते की BTech केल्यानंतर त्यांना रिसर्चची जरूरत नाही, PhD करण्याची आवश्यकता नाही, कारण त्याच्यातच सगळं त्यांचं रिसर्च होऊन जाते. अशा पद्धतीचा आपण UGलाच रिसर्च सुरू केलं, एक्सप्लोरिंग द नॉलेज हा जो आपण सुरुवातीला केला, याच्या सर्व गोष्टीचा विचार विनिमय करून आपण ग्रॅज्युएशनलाच या गोष्टीचा समाविष्ट केला तर मला असं वाटते त्याचा फायदा होईल. एवढं बोलून मला माननीय कुलगुरूंनी संधी दिली त्याबद्दल मी सरांचा आभार व्यक्त करतो आणि माझ्या शब्दांनी दिवेराम देतो. धन्यवाद. कुलगुरू महोदय, माननीय कुलगुरू महोदय, सर्व अधिष्ठाता, गावकर सर, कुलसचिव साहेब, मराठे सर, उपस्थित सर्व प्राचार्य मंडळी आणि प्राध्यापक मंडळी, सर्वांना नमस्कार. सर काल मला म्हणत होते की स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस त्याच्याबद्दल सर मला म्हणत होते. बऱ्याच अंशी आम्ही प्रयत्न करून पाहिला की एक 50-60 स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस सगळ्या महाविद्यालयांना आपण पाठवलेले आहेत आणि वास्तविक पाहता एखाद्याचा इंटरेस्ट जो आहे तो, जसं आता सर म्हणाले, BTechमध्ये तो पूर्ण रिसर्च करून टाकतो, पण ॲक्च्युअल त्याचा जो काय म्हणते आवड जी राहते ना ती दुसऱ्या याच्यामध्ये राहते आणि दुसरंच काहीतरी तो बिझनेस करतो. म्हणजे असे काही लोक मी पाहिले की BE कम्प्युटर सायन्स झाले, बिल्डिंगचे वर्कशॉप, म्हणजे आत्ता जो सर आपल्याकडे EDP एक सुरू आहे माझ्या ऑफिसमध्ये, एंटरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सुरू आहे. त्याच्यामध्ये एक BE झालेला पोरगा आहे आणि तो आता सुरू आहे. तुम्ही जर येऊन पाहिलं तर तो आता ओरिएंटेशन त्यांचं सुरू आहे. त्याला 7.5 लाख रुपये लोन मिळालं आणि लोन मिळाल्यानंतर तो आता हे प्रोग्राम EDP झाल्यानंतरच त्याच्या लोनचा चेक त्याला मिळणार आहे, म्हणजे ते ट्रेनिंग घेतल्यानंतर मिळणार आहे. तो वेल्डिंगचं ट्रेनिंग करून राहिला. मला खूप आश्चर्य वाटलं. मी त्याला विचारलं तर सर म्हणे माझा याच्यात इंटरेस्ट आहे. आता इंटरेस्ट कोणाचा कशात डेव्हलप होईल सांगता येत नाही. सर मला नेहमी म्हणतात की स्किलचे कोर्सेस सुरू करा, म्हणजे खूप आता हे कोर्सेस सुरू करायचे तर फक्त एक डिपार्टमेंट आपलं होणार नाही आणि म्हणून प्रत्येक महाविद्यालयाने जर त्यांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे आम्हाला जर सब्जेक्ट जरी दिला की या विषयामध्ये चांगले पोरं आमच्या इथे आम्ही त्यांना स्किल डेव्हलपमेंट म्हणजे कौशल्य त्यांच्यामध्ये देऊ आणि ज्या माध्यमातून ते त्यांचा रोजगार हा सुरू करू शकतील, असा त्याच्या मागचा खरा उद्देश आमचा आहे आणि सरांचा पण आहे. सर असं म्हणतात की खूप सारे कोर्सेस सुरू करा. मी म्हटलं बस खूप सारे कोर्सेस सुरू करणं ठीक आहे, पण नेमके कोर्सेस प्राचार्यांनी त्यांच्या महाविद्यालयामध्ये घेतले पाहिजे ना. म्हणजे
नेमकं आम्ही एवढे मोठे कोर्सेस पाठवतो, कालही मी पत्र पाठवलं, त्याच्या आधी पण खूप वेळा फॉलोअप घेतला, ब्राउचरसुद्धा आम्ही पाठवले, त्याचा युनिव्हर्सिटी शेअर्स कोणता राहील, महाविद्यालयाचा शेअर कोणता राहील हे सुद्धा सगळं कळवलं, पण फार कमी, म्हणजे जवळपास 10-20 कॉलेजनी 25 कॉलेजनी त्याला रिस्पॉन्स दिला. आमचं एक पिंपळगाव काळे कॉलेज, पिंपळगावचं एक कॉलेज आहे, त्या कॉलेजनी असं म्हटलं की आम्हाला तुम्ही योग टीचर म्हणून हे द्या. आता एका कॉलेजनी म्हटलं तो आम्ही सिलेबस जो तयार केला ते एका कॉलेजपुढे मर्यादित होणार नाही, ते ओव्हरऑल सगळ्या कॉलेजमध्ये ज्यांना ज्यांना जसं वाटते तशा त्या जिओग्राफिकल एरियाप्रमाणे, म्हणजे जो काही तुमच्याकडे उद्योग असेल किंवा एखादी इंडस्ट्रीज असेल किंवा एखादा शेतीवर चालणारा उद्योग असेल, अशा प्रकारचे कोर्सेस जर तुम्ही आम्हाला सांगितले तर तशा प्रकारचं सिलेबस तयार करणं, त्याचं स्कीम ऑफ एक्झाम तयार करणं, त्याच्यानंतर ते स्कीम ऑफ एक्झाम सिलेबस तयार करावं लागेल आणि त्याची परीक्षा घ्यावं लागेल. ती विद्यापीठाकडूनच परीक्षा झाली पाहिजे आणि त्याचं सर्टिफिकेट ॲथेंटिक त्याला गेलं पाहिजे, असं सगळं असतं. टॅलीचे भरपूर लोकांनी कोर्सेस घेतले आणि भरपूर पोरं रिक्रूट झाले. म्हणजे एखाद्या कम्प्युटर सेंटरवर केलेला टॅलीचा कोर्स आणि महाविद्यालयात विद्यापीठाने त्याला सर्टिफिकेट देऊन पास होऊन तो त्याला दिलेला जो काही सर्टिफिकेट आहे याचा निश्चितच इंडस्ट्रीजमध्ये, समाजामध्ये किंवा रिक्रुटमेंटमध्ये खूप मोठा फायदा होणार आहे. कारण विद्यापीठाचं सर्टिफिकेट पाहिल्याबरोबरच तो म्हणते की नाही, हे जरा ॲथेंटिक आहे, हे होऊ शकतं. म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपल्या एरियामध्ये, आपल्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये जे कोर्सेस असं वाटते की खूप सारे विद्यार्थी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतील आणि ते कोर्सेस तुमच्या महाविद्यालयाच्या मार्फत होईल, तो विद्यार्थी कुठेतरी त्याचा एक रोजगाराभिमुख तयार होईल. अशा प्रकारचे कोर्सेस जर आम्हाला दिले तर निश्चितच मला असं वाटते, जसं स्वानंद पुंड सरांनी सांगितलं की त्यांनी संस्कृतमध्ये सगळे केले, पण सगळेच लोक ते करत नाही. म्हणजे एखाद्या महाविद्यालयाने केलं तर तशा प्रकारचे जर डिमांड आपल्याकडून जर आली तर निश्चित रूपानं तशा प्रकारचे शॉर्ट टर्म कोर्सेस, एक दिवसाचा आपल्याकडे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंटचा एक कोर्स आपण सुरू केला, 3 दिवसाचा केला. EDP कोर्स सुरू केला 3 दिवसाचा, 4 दिवसाचा कोर्स सुरू केला. सर आले तेव्हापासून त्यांनी सांगितलं की शॉर्ट ड्युरेशनचे कोर्स करा आणि त्या माध्यमातून त्या विद्यार्थ्यांना ताबडतोब क्लिक झालं पाहिजे काहीतरी आयडिया आणि नंतर तो मग पुढे डेव्हलप होत जाईल. तर माझी सगळ्यांना विनंती आहे की सर खूप म्हणतात की 100 कोर्सेस सुरू करा, 200 कोर्सेस स्किलचे सुरू करायला काहीच हरकत नाही, पण जे कोर्सेस आम्ही सुरू केले त्याला जर 20-25च याची डिमांड असेल, महाविद्यालयाची डिमांड असेल आणि तेही रेग्युलर सुरू होत नसेल, सुरू राहत नसेल, तर मग त्याच्यामध्ये खूप आपण चिंतन केलं पाहिजे. आणि म्हणून माझी सगळ्यांना इच्छा आहे, जे आपल्या मनात असेल, जे कोर्सेस चांगल्या प्रकारे चालत असेल आणि ज्या माध्यमातून रोजगारक्षम विद्यार्थी निर्माण होत असेल, ते 4 दिवसाचे असेल, 30 अवरचे असेल, 60 अवरचे असेल, 1 महिन्याचे असेल, 2 महिन्याचे असेल, 3 महिन्याचे असेल, 6 महिन्याचे असेल, 1 वर्षाचे असेल, असे सगळे कोर्सेस आपण सुरू करणार आहोत. फक्त डिमांड आपल्याकडून पाहिजे. नेमकं आपल्याकडे काय पिकतं हे जर आम्हाला माहीतच नाही तर त्याच्यात फर्निशिंग आम्ही कसं करू. म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे. माननीय कुलगुरू मला आत्ता कालच म्हणाले की तुम्ही मला दिसले नाही. म्हटलं सर मी होतो, पण आता असं आहे की एकदम समोर येऊन सरांच्या समोर असं बोलणं बरोबर नाही. आणि म्हणून सर आपण जे म्हणाला ते तिकडून डिमांड पाहिजे आपल्याला आणि नेमकं आपण कोर्सेस डिझाईन करू आणि त्याची मागणीच नसली तर आपली पंचायत होऊन जाईल. आणि म्हणून आपण सर्वांनी या बाबतीमध्ये थोडासा विचार करू, किती आम्हाला आपण फीडबॅक देता त्याच्यावर विचार करून लगेच इम्प्लिमेंटेशन त्याचं होईल असं आपल्या सगळ्यांना मी आश्वासन देतो. आणि मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करून थांबतो. धन्यवाद. माननीय कुलगुरू महोदय आणि सर्वच मान्यवर सर, जास्त वेळ घेणार नाही. हा कार्यक्रम सुरू असताना मला एका विद्यार्थ्याचा मेसेज आला, तो 1.5 मिनिटात वाचून दाखवतो, कारण तो कालपासून झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगानं मला महत्त्वाचा वाटला. सर, आपला एक विद्यार्थी आहे अभिजित इंगळे, जो डॉक्टर मोना चिमोटे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या JRF अंतर्गत आपल्याकडे संशोधन करतो आहे. त्याचा हा आत्ता मला मेसेज आला
काल त्याच्यावर एका मोठ्या कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी होती. त्याचा अनुभव त्यांनी, म्हणजे आपण जे कालपासून कौशल्य विकासावर भर देत आहोत, मला त्याच्यामध्ये ते दिसलं सगळं, म्हणून तो मेसेज मी फक्त वाचून दाखवतो. अभिजित इंगळे, काल माझ्यावर दिनांक 3 जून 2022 रोजी सांस्कृतिक भवन येथे संपन्न झालेल्या विभागीय धनगर समाज कार्यकर्ता परिषदेच्या कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी होती. कार्यक्रम संपल्यानंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विविध मान्यवरांनी, परिषदेसाठी आलेल्या ग्रामीण भागातील बांधवांनी, माता भगिनींनी सूत्रसंचालनाचे कौतुक केले. बऱ्याच लोकांनी तुमचे कार्ड मिळेल का, तुम्ही व्यावसायिक संचालक आहात का, अशी विचारणा केली. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील विविध सभा गाजविणाऱ्या उत्तम अभ्यासू मान्यवर वक्त्यांकडून कौतुक होणे याचा अर्थ मला मिळालेल्या जबाबदारीला मी काही प्रमाणात तरी न्याय देऊ शकलो असा मी घेतो. कालच्या परिषदेला प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले, राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री माननीय यशोमतीताई ठाकूर, सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीभाई देसाई, माजी मंत्री डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस माननीय देवानंद पवार, माननीय किशोर बोरकर, माननीय भैया पवार, प्रदेश सचिव माननीय रामविजय बुरुंगले, शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय बबलूभाऊ शेखावत, माजी महापौर माननीय मिलिंदजी चिमोटे, माजी महापौर माननीय विलासभाऊ इंगोले यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. या भव्य व दिमागदार परिषदेच्या सूत्रसंचालनाची जबाबदारी दिल्याबद्दल कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष, दैनिक विदर्भ मतदारचे मुख्य संपादक व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते ॲडव्होकेट दिलीप भाऊ एडतकर यांचे आभार व्यक्त करतो. तसेच सूत्रसंचालनासाठी माझे नाव ज्यांनी सुचविले ते माझे शिक्षक डॉक्टर हेमंत खडके यांचे ऋण व्यक्त करतो. धन्यवाद. मला असं वाटतं सर की याचं हे प्रॅक्टिकल आहे. कालपासून जी आपण थिअरॉटिकल चर्चा करतो आहे, तर आपला एक विद्यार्थी कालच इथे ती चर्चा सुरू असताना त्याच्या सूत्रसंचालनाचं जे काही कौशल्य, भाषणाचं कौशल्य त्याचं विकसित झालं आहे, त्याचं हे प्रात्यक्षिक मला या मेसेजमध्ये वाटलं आणि म्हणून मी वेळ झालेला असतानाही हा वेळ तुमचा घेतला. धन्यवाद. आदरणीय वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और यहाँ पर उपस्थित सब सम्माननीय सदस्य, चूँकि मैं इंग्लिश बोर्ड से बिलोंग करता, तो इंग्लिश के बारे में न बोल करके, क्योंकि यहाँ अलग अलग बोर्ड के लोग हैं, उनके मैं बोलना चाहता हूँ 1-2 मिनट. एक मेरा सजेशन है, दूसरा मेरा कंसर्न है. सजेशन ये है कि हम लोगों ने जो भी सिलेबस तैयार कर रहे हैं, ये सिलेबस हमारा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएगा और उसको पूरी दुनिया देखेगी. इसीलिए सिलेबस फ्लॉलेस होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए. 3 चीज़ को मैंने बहुत सारे बोर्ड के पास गया, जा कर के देखा. 3 बहुत बड़ी कमियां हैं हर के सिलेबस में दिखाई पड़ता है तैयार करते समय. पंक्चुएशन की एक पंक्चुएशन ये है कि जो कल वाइस चांसलर सर ने भी चर्चा किया शैल एंड शुड एंड वुड के बारे में. शैल जो वर्ड है ये ऑब्सोलीट हो चुका है और इसका प्रयोग कहीं नहीं होता है. केवल GR बनाने के लिए जहाँ पर काम आता है वहीं पर प्रयोग होता है, उसका दूसरे जगह कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है. ख़त्म हो चुका है, वो डेड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है. दूसरी एक, लेकिन हमारे यहाँ शैल का प्रयोग बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है हर बोर्ड में. इससे बचने की कोशिश करना चाहिए. दूसरी बड़ी एक समस्या है कि हम लोग लिखते हैं कि फॉलोइंग सेंटेंसेस और उसके बाद हाइफन हम कोलन लगाने के बाद उसके साथ एक हाइफन लगा देते हैं. ये दुनिया के किसी के ग्रामर बुक में इस तरह का पंक्चुएशन जिंदा नहीं है, इसका खोज ही नहीं हुआ था. लेकिन हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से खोज कर लिए हैं कि उसमें कोलन लगा करके उसमें कोलन लगा देते हैं और इसके बाद हम लोग उसको पूरे ख़राब हो जाता है. वो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, वो ब्लंडर है. इसीलिए हमको
कोलन के साथ हाइफन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। वो हाइफन की ज़रूरत नहीं है, केवल कोलन का ही अपने को प्रयोग करना है। तीसरी बड़ी मिस्टेक कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, दुनिया के किसी वाशिंगटन टाइम्स पढ़ें, या कोई भी इंडिया टुडे पढ़े, द हिंदू पढ़े, या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई लेटर आता, या अपने नैक से कोई लेटर आता, उसमें हम लिखते हैं कि डॉक्टर, DR के बाद हम डॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन डॉटिंग करना दुनिया ने कभी बंद कर दिया, लेकिन हम अभी तक उसको पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। ये जो इसको भी हम लोगों को अपने जो भी सिलेबस बना रहे हैं उसमें से बाहर कर देना चाहिए। हम लिखते हैं कि BA, BSc, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। BA लिखिए, पढ़ने वाले के बिल्कुल समझ में आ जाता है। डॉटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सिलेबस को आप ऑक्सफोर्ड को देखिए, कैम्ब्रिज को देखिए, कहीं का भी देखिए, आप जेनेऊ का कहीं का देखिए, डॉटिंग से सब लोग विदा हो चुके हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट सबसे करना चाहता हूँ कि आप जब अपना सिलेबस फ्रेम कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आप ज़रूर ध्यान रखें, ताकि अपना सिलेबस एक फ्लॉलेस सिलेबस हो कि जो कोई भी देखे अपने उसको फॉलो करने का कोशिश करे। दूसरा, ये जो मेरा जो कंसर्न है, हमको एक चीज़ लग रहा है कि देश की पार्लियामेंट याद आ रही है। पार्लियामेंट में जब संविधान बन गया था तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रशंसा वहाँ पर की जा रही थी। तो बाबा साहब ने कहा कि इस प्रशंसा का हकदार मैं नहीं हूँ, इस प्रशंसा का असली हकदार राव साहब हैं, जिन्होंने चारों तरफ से इकट्ठा करके दुनिया भर से इस संविधान को दिया। तो लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन बाबा साहब ने जो बात उस संविधान सभा में बोली उसको हम सब लोगों को अपने अपने जीवन के डायरी में नोट करके रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान की सफलता संविधान की अच्छाई पर नहीं निर्भर करती, वो इम्प्लीमेंट करने वाले के ऑनेस्टी पर निर्भर करती कि वो कितना ऑनेस्ट है। हम लोग कितना भी अच्छा सिलेबस बनाए, इसमें बहुत अच्छा काम किया मराठे सर ने, हम लोग उनकी मदद लेते। वो बहुत जगह से चार्जेज लोगों ने लगाया कि उन्होंने यहाँ से लिया होगा, वहाँ से लिया होगा, जब हम इंग्लिश में बुलाए थे तो, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, हमने कहीं से नहीं लिया, केवल हमने देखा कि उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है, क्या क्या उसका स्पिरिट है, उसको हमने फॉलो किया, परिश्रम करके किए हैं। इसीलिए हम लोग जितना इमेजिन कर सकते हैं वो हर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस में। हम कौन सी चीज़ें फिजिबल है, क्योंकि सबका एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में भी वाइस चांसलर सर के साथ बातचीत होती थी, उसमें एक ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो ये नहीं है कि कितना अच्छा आपका सिलेबस बना, कितनी अच्छे तरह से क्लासरूम में उसकी डिलीवरी हो पाती है, स्टूडेंट तक पहुंच जाता है, यही उसका सबसे बड़ा टेस्ट है। तो जो चीज़ें फिजिबल है उसको ही हम लोगों को इसमें डालना चाहिए, क्योंकि जितने चीज़ों को हम इमेजिन कर सकते हो सिचुएशनल नहीं हो सकता है कि ये जो होता है कि ऑक्सफोर्ड के लिए अच्छा हो, कैम्ब्रिज के लिए अच्छा हो, जेनेऊ के लिए अच्छा हो, लेकिन हमारी जो लोकल सिचुएशन है इसमें जो होता है कि अच्छे से अच्छे हम लोग क्या दे सकते हैं, क्योंकि पुराने सिलेबस एनुअल पैटर्न था, सेमेस्टर था, बहुत सारे लोग, कल चौबे सर ने बताया कि वाइस चांसलर सर भी करजगांव से, उस समय शायद एनुअल पैटर्न रहा होगा, बहुत सारे मतलब कि देश ने टैलेंटेड लोगों को जन्म दिया कि जो एनुअल पैटर्न से भी निकल करके लोग अच्छे काम किए। इसीलिए हम लोगों को अगर किसी चीज़ की शपथ लेनी है तो एक ही चीज़ की शपथ लेनी है कि जो हम सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, इसके जिसने पैशन के साथ हम इस काम में सिलेबस डिजाइनिंग लगे हैं, इसी पैशन के साथ हम क्लासरूम में इसकी डिलीवरी करेंगे। अगर हम लोग इस पैशन, इस शपथ के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से 2024 में हमारा रिजल्ट बड़ा ही संतोषजनक रहेगा, एक रिकॉर्ड बनेगा अमरावती यूनिवर्सिटी की। पूरे देश की क्या, दूसरे देशों के लोग भी इस यूनिवर्सिटी को फॉलो करेंगे। थैंक यू। Try to implement these suggestions by you. Thank you very much. May I now request Dr. Vijay Nanoti sir to express his views on this occasion.
सर प्राचार्य नानोटी RIT सायन्स कॉलेज अकोला, आदरणीय व्यासपीठ, आदरणीय कुलगुरू साहेब, प्रकुलगुरू साहेब, रजिस्ट्रार साहेब आणि सगळे अधिष्ठाता आणि समोर असलेले सर्व अकॅडमिशियन्स आणि पर्टिक्युलरली डॉक्टर मराठे सर, मला या ठिकाणी फीडबॅक 3 ते 4 मिनिटात द्यायचा आहे. सर, आमच्या बोर्डाचं नाव आहे बायोकेमिस्ट्री इन्क्लुडिंग मायक्रोबायोलॉजी अँड फूड सायन्स. म्हणजे या टायटलवरूनच लक्षात येते की याच्यात 3 विषय आहेत. बायोकेमिस्ट्री इन्क्लुडिंग मायक्रोबायोलॉजी अँड फूड सायन्स. या बोर्डामध्ये सुरुवातीपासून मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटचं वर्चस्व राहिलेलं आहे. आजही विद्यापीठात जवळपास 15 कॉलेजेसमध्ये मायक्रोबायोलॉजी आहे UG, 6 कॉलेजमध्ये PG आहे. बायोकेमिस्ट्री फक्त एका कॉलेजमध्ये अकोल्याला होतं, आता आमच्याही कॉलेजमध्ये आलं आणि बार्शी टाकलीला बायोकेमिस्ट्री, म्हणजे 3 बायोकेमिस्ट्रीचे कॉलेज आहे. आणि फूड सायन्स फक्त चिखलदऱ्याला UG लेवलला आहे. प्रश्न असा आहे की हे जेव्हा प्रक्रिया सुरू झाली, आता बोर्ड ऑफ स्टडीजचे जेवढे मेंबर होते त्याच्यातले सर 5-7 लोक रिटायर झाले. आमचे जे चेअरमन होते आमच्या बोर्डाचे निखिलेश कुलकर्णी, डॉक्टर निखिलेश कुलकर्णी, दुःखद निधन झालं त्यांचं. आणि सिनियर त्याच्यात आहे म्हणून मला माझ्याकडे वर्किंग चेअरमन म्हणून हे पत्र पाठवण्यात आलं. आता त्यावेळेस जेव्हा हे सुरुवात केली, एक मीटिंग अटेंड केली, मला आदरणीय कुलगुरू महोदयांचं या ठिकाणी अतिशय मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करायचे की ते 6 वाजे सर संध्याकाळी ते सगळ्या चेअरमनला ती माहिती, म्हणजे जिथे काही ब्रीफिंग सुरू होते, अधिष्ठाता होते, चौबे साहेब होते, डुडल सर होते, मुख्यतः सगळी माहिती सांगत होते. पण मी विचार केला की बायोकेमिस्ट्री आणि फूड सायन्सचं काय करायचं, आपला विषय मायक्रोबायोलॉजी. मी डुडल सरांना विचारलं नंतर की याच्यामध्ये हे आता फक्त 6 मेंबर आहेत सर बोर्ड ऑफ स्टडीमध्ये, ऑल आर मायक्रोबायोलॉजिस्ट, नो वन इज बायोकेमिस्ट किंवा फूड सायन्सचं एकही नाही करत सध्या. मग मी म्हटलं जे आहे बायोकेमिस्ट्रीचं सिलेबस कसं डिझाईन करायचं, म्हणून मी एक पत्र लिहिलं सर. डुडल सर म्हणे विद्यापीठाला कळवा. शेवटचे जे म्हणजे ज्या दिवशी सरांचं मार्गदर्शन झालं त्याच्यानंतर पत्र लिहिलं आणि त्यांना लिहिलं व बायोकेमिस्ट्री जिथे सुरुवात झाली शिवाजी कॉलेज अकोला तिथल्या काही प्राध्यापकांना त्याच्यामध्ये आमंत्रित करावं आणि फूड सायन्सेसचे जे जयपूरकर सरांचं कॉलेज आहे त्यांच्या कॉलेजचे जे मॅडम आहे तिथे त्यांना आमंत्रित करावं. मला कुलसचिव साहेबांचं या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करायचे की त्यांनी त्याला मान्यता एका दिवसात दिली. आता प्रश्न असा आहे की त्याच्यातले फूड सायन्सचे जॉईन झाले, बायोकेमिस्ट्रीचे जे 2 तज्ज्ञ आहेत ते सर त्यांच्या कॉलेजमध्ये नाही काय त्यांना ती सुट्टीच नाही मिळाली. तर ते सिलेबस थोडंसं म्हणजे किती आम्ही विचार केला तर ते आम्ही सबमिट नाही करू शकत जोपर्यंत त्यांच्याकडनं तज्ज्ञांकडनं ते या ठिकाणी ते म्हणे आम्ही 2-3 दिवसांनी वर येऊ, पुढच्या आठवड्यात काहीतरी नॅकची कमिटी येणार आहे वगैरे असं सुरू आहे. सर आता इथे चिमोटे मॅडम बोलले, अतिशय त्यांनी जो अभ्यास पूर्ण ती माहिती सांगितली की ॲक्च्युली आम्हाला काय करायचं आणि पहिली स्टेप सांगितली की तुम्ही जो आम्हाला सरांनी जो फॉर्मॅट दिला आहे त्याच्यामध्ये काय प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्ह आउटकम वगैरे त्या पद्धतीने आम्ही सुद्धा सर मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये बसून सुरुवात केली. आता हे सगळं करत असताना सर MSCचं जे आहे त्याच्यामध्ये लॉट ऑफ कन्फ्युजन होऊ शकतं की ॲबिलिटी एन्हान्समेंट कोर्स बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये पुढे टाकलेला आहे, कोणत्या सेमिस्टरला आहे, मायक्रोबायोलॉजीमध्ये पुढे आहे. काही ठिकाणी 600 मार्कांची मार्कशीट दिसते म्हणजे 4 थेअरीचे सब्जेक्ट आणि 2 प्रॅक्टिकलचे. परंतु आमच्या बोर्डाने 25 मार्क आम्ही त्यांना ॲबिलिटी एन्हान्समेंट कोर्ससाठी अलग दाखवले, म्हणजे आमचे 650 मार्कांचे. इथे युनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होत आहे. मग युनिट कोणतं टाकायचं तर म्हणे 5 पैकी 1 युनिट काढून आपण ॲबिलिटी एन्हान्समेंट कोर्समध्ये दाखवू शकतो. जसं इकडे BScला आपण दाखवलेलं आहे कम्युनिकेशन स्किलवर जे काही आहे. इथे त्या बाबतीत थोडंसं कन्फ्युजन झालं आमचं काम. आम्ही म्हटलं हा उद्या सरांना प्रश्न विचार. दुसरं सर आज सकाळी डुडल सरांनी एक त्याच्यामध्ये त्या ग्रुपवरती एक सूचना टाकली आहे की प्रत्येकाने GIC कोर्स पर सेमिस्टर एक डिझाईन करायचं. सर कालपर्यंत असं आम्हाला वाटलं की हे 3rd सेम 4th सेमचं तिकडे आहे, परंतु प्रत्येक सेम म्हणजे 1st सेम 2nd सेम. आणि मी लाड सरांशी बोललो मग अशी तिथे ब्रेकफास्टच्या वेळेस, याच्यात सर कन्फ्युजन खूप आहे. प्रत्येक सेमला GIC करायचं असेल तर आता पुन्हा आम्हाला आज दिवसभर बसून GICचा फ्रेम करावं लागतं. इथे डॉक्टर श्रीकांत पाटील सर आत्ता बोलून गेले, आदरणीय कुलगुरू साहेब. ही मागच्या वर्षी डिपार्टमेंट ऑफ लाईफ लॉंग लर्निंगतर्फे ही ॲक्टिव्हिटी झाली आहे आपल्याकडे की आमच्या विद्यापीठात एवढे कोर्सेस आहेत. त्यांनी लिस्ट पाठवली सर. मी स्वतः सायन्सचं असल्यामुळे रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी त्याच्यानंतर मी त्यांना म्हटलं सर हे असे कोर्स मला घ्यायचे, पण त्याची जी फी दाखवली आहे त्याच्यामध्ये तेवढा हा मुलगा अफोर्ड करू शकत नाही. मग ते म्हणे तुम्ही डिझाईन करून द्या दुसरे कोर्स. तर सर मी सेरिकल्चर
आणि ॲस्ट्रॉनॉमी, एक प्रकारे स्किल ओरिएंटेड ज्याला म्हणू आपण, आम्ही स्वतः डिझाईन केलं सर सिलेबस. आम्ही विद्यापीठाला पाठवलं, डिपार्टमेंट ऑफ लाईफ लॉंगचे जे काही एक्सपर्ट आहेत त्यांनी अप्रूव्ह केलं. त्याच्यानंतर आम्हाला ॲडमिशन घ्यायला त्यांनी सांगितलं. त्याच्यामध्ये ते ब्रेकिंग द वॉल म्हणतो आपण, दुसऱ्या कॉलेजचं एखाद्याला तर घ्यायचं, अशा पद्धतीने त्याला 30 ॲडमिशन आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला सर. तर ते 30 ॲडमिशन आम्ही ऑलरेडी घेतो आहे. विद्यापीठाने निर्धारित केलं आहे की एवढी तुम्ही फी जास्तीत जास्त एवढी घेऊ शकता, याच्यातलं 500 रुपये विद्यापीठाला. परीक्षा विद्यापीठ कंडक्ट करेल, परीक्षा ही विद्यापीठ कंडक्ट करेल. सो 1,500 घेतले तर 500 विद्यापीठाला पाठवायचे, 1,000 रुपये तुमच्याकडे ठेवायचे. त्याच्यातून रिसोर्स हे करून आपण तज्ज्ञांना बोलून, कारण 6 महिन्याचा आम्हाला डिप्लोमा कोर्स दिलेला आहे सर. तर त्याच्यामध्ये हे कंडक्ट करायला जे काही मनुष्यबळ लागणार आहे, आता सगळ्याच कॉलेजचे सगळे विद्यार्थी आले तर काही विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट अलग असू शकतो. म्हणून हे आज जे सरांनी डुडल सरांनी त्याच्यामध्ये टाकलं, त्याच्यामुळे थोडं कन्फ्युजन वाटते सर. प्रत्येक सेमिस्टरला हा आम्ही तयार करायचा का हा, आणि त्याच्यात क्रेडिट जे आहे, अशी मला वाटते सकाळी तुम्ही आज एक सूचना टाकली आहे. ते कन्फ्युजन वाटलं म्हणून मी या ठिकाणी बोलायला उभं राहिलं सर. आम्ही पूर्णपणे ते सिलेबस डिझाईन करतो. बायोकेमिस्ट्रीचं आज झालं नाही सबमिट, तर 2-4 दिवसांनी आम्ही करू. बाकी मायक्रोबायोलॉजीचं UG PGचं आमचं सुरू आहे, आणि फूड सायन्सेसची तयारी. थँक्यू सर मला बोलण्याची संधी. माननीय कुलगुरू, माननीय प्रकुलगुरू, सर्व डीन्स आणि सर्व उपस्थित, मी प्राचार्य डॉक्टर उदय नावलेकर, आबासाहेब पार्वेकर महाविद्यालय यवतमाळ येथून बोलतो आहे. आणि मी कॉमर्स लँग्वेजेसचा फीडबॅक देतो आणि प्राचार्य म्हणून पण मान्य कुलगुरू आणि प्रकुलगुरू यांना फीडबॅक देतो. यापूर्वीचे आदरणीय कुलगुरू चांदेकर सर आणि आदरणीय जयपूरकर सर यांनी सेमिस्टर पॅटर्न सुरू केला. एक अभिनंदनीय बाब होती. सुरुवातीला थोड्याशा अडचणी गेल्याच, पण आजही आम्ही अडचणी ज्या फेस करू राहिलो त्याच्याविषयी फीडबॅक देणं आवश्यक वाटतं मला. कालच्या मीटिंगमध्ये आणि सध्या सगळी चर्चा केल्यानंतर माझा कदाचित फीडबॅक तुम्हाला जवळचा वाटेल. तो जवळ याच्यासाठी की मी सगळ्या टीम बाकीच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजशी पण बोललो. काही आयडियाज सर क्लिअर नाही की 10% सिलेबस रिवाईज करायचं की 100% सिलेबस रिवाईज करायचं, क्रेडिट रिवाईज करायचे की पॅटर्न चेंज करायचा आहे, क्रेडिट्स नेमके किती द्यायचे आहेत, प्रॅक्टिकल किती द्यायचे आहेत, प्रोजेक्ट्स किती, या आयडियाज क्लिअर नाहीत. प्रत्येक डिपार्टमेंट प्रत्येकाच्या आयडियाप्रमाणे जात आहे. एनिवे, आपल्या महाविद्यालयात म्हणजे सगळ्या प्राध्यापकांना, सगळे प्राध्यापक जास्त असले त्यामुळे माहिती आहे की विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आहेत परीक्षेच्या संदर्भात. माझी सर खंत आहे की प्राचार्य म्हणून मी फोन करतो कंट्रोल ऑफ एक्झामिनेशनला, फोन उचलला जात नाही. मी 2 मेल पाठवले, रिमाइंडर पाठवले, त्याची देत नाही. आणि सर सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये SGPA 2 मेरिट स्टुडंट्सचा चुकीचा आला असेल. मग हे कॅल्क्युलेशन्स आपण कसे करणार? म्हणजे मराठी सरांनी इम्प्लिमेंट करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे, पण एक्झिक्युशन इज व्हेरी डिफिकल्ट. आणि हे एक्झिक्युशन डिफिकल्ट आहे असं मी म्हणू शकतो, कारण रिवॅम्पिंग ऑफ एक्झामिनेशन डिपार्टमेंट हे आवश्यक. सरांनी काल म्हटलं वर्कलोड वाढत आहे, पण मी 100% गॅरंटीने सांगतो 40% वर्कलोड वाढणाऱ्या प्राध्यापकांचं ते टीचिंगचं नाही आहे, इव्हॅल्युएशनचं आहे, असेसमेंटचं आहे. थ्रू आउट द इयर यू हॅव टू टेक एक्झामिनेशन, यू हॅव टू कंडक्ट एक्झामिनेशन. मी या वर्कलोडमध्ये बिझी राहणार आहे. सर आपण याचं नाव चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम घेतो. मी प्राचार्य म्हणून म्हणतो की प्राचार्यांना काही चॉईस आहे की नाही? विद्यार्थ्यांना चॉईस आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यांनी म्हटलं ग्रामीण भागात एकच कॉलेज आहे, त्याला एखादा कोर्स करायचा आहे, मग आम्हाला फ्रीडम आहे का की एखादा आम्ही कोर्स रन करू? तो तर काही ट्रॅव्हलिंग करणार नाही, त्याची सगळी एनर्जीच ट्रॅव्हलिंगमध्ये जाईल, या कॉलेजमधून त्या कॉलेजमध्ये, त्या कॉलेजमध्ये, या कॉलेजमध्ये, आणि तो शिकणार कसा आहे? आणि जर आणखीन एक 10 वर्षापूर्वी हिंदी डिपार्टमेंटच्या बोर्ड ऑफ स्टडीज, सगळ्या बोर्ड ऑफ स्टडीजला याच्यासाठी सांगतो की कदाचित त्यावर लक्ष दिलं जाईल. त्या बोर्ड ऑफ स्टडीज हिंदीच्या 5 मार्क अटेंडन्सला दिले होते. कारण सर सध्या जी अडचण आहे की शहरी भागात विद्यार्थी येतच नाही कॉलेज. मग हे आम्ही एक्झिक्यूट करताना आम्हाला प्रॉब्लेम असतो की क्रेडिट सिस्टीम आहे, CBSEs आहे किंवा कोणत्या पॅटर्न बदलले, हे व्हॉट्सअपवर टाकलं तर बघत, व्हॉट्सअपही बघत नाही, येतही नाहीत. मग अटेंडन्सवर आपण लक्ष देणार आहोत का? विद्यापीठ त्याची दखल घेणार आहे का? मी आणखीन एक गोष्ट सांगतोय की आम्ही BOP 4 वर्षापासून राबवतोय, सक्सेसफुली आहे. आणि UGCचा जो मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट हे शब्द तुम्हाला नवीन वाटत असेल, पण आम्ही 4 वर्षापासून ते अनुभव घेतो आहे. UGCच्या नियमाप्रमाणे 1 वर्षानंतर डिप्लोमा मिळतो, 2 वर्षानंतर ॲडव्हान्स डिप्लोमा मिळतो आणि 3 वर्षानंतर डिग्री मिळते. सर आतापर्यंत 10दा विचारणा केली, एकाही विद्यार्थ्याला डिप्लोमा मिळाला नाही, ॲडव्हान्स डिप्लोमा मिळाला. पण ही जी खंत आहे ही आम्ही कोणासमोर व्यक्त करायची. आणि दुसरी एक अडचण आहे की UGCने सर
इम्प्लिमेंट ड्युअल डिग्री 2 वर्षापूर्वी एक्झिक्यूट केला आहे, अलाउड केला आहे. पण ड्युअल डिग्री प्रोग्राम कुठे आहे? एखादा विद्यार्थी BAचा विद्यार्थी म्हणतो मला BCom पण का, त्याची ॲबिलिटी आहे. मग त्याच्याविषयी आमच्या विद्यापीठात, पुणे विद्यापीठात, मुंबई विद्यापीठात प्रोव्हिजनच नाही. UGCने तर हा लॉ करून ठेवला आहे, ड्युअल डिग्री, त्याला डबल डिग्री म्हणू आपण. म्हणजे BScचा विद्यार्थी BA पण घेऊ शकतो सायमल्टेनियसली. आणि आमच्या विद्यापीठाचं सर असं सर्क्युलर आहे की डुप्लिकेट TCवर ॲडमिशन देऊ नये. आम्ही डुप्लिकेट TC असेल तर ॲडमिशन देत नाही, कारण तो दुसऱ्या कॉलेजमध्ये शिकू शकतो. हे आम्हाला ऑब्जेक्शनेबल वाटतं, विद्यापीठाला ऑब्जेक्शनेबल वाटतं. आणि UGC म्हणतं आहे की ड्युअल डिग्री करायला पाहिजे. मग बरं हे कोर्सेस ह्या रूल्स आत्ताचे आहेत का? जिस्कारांनी एवढ्या डिग्री कशा काय घेतल्या? सायमल्टेनियसली घेत होते ना नागपूर विद्यापीठात. ते पण आपल्यासमोर उदाहरण आहे. आणि इकडे आपण जिस्कारांचं कौतुक करतो आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही परावृत्त करतो की त्यांनी एका वेळेस एकाच डिग्री एकाच कॉलेजमध्ये शिकायला पाहिजे, मिसयूज केला नाही पाहिजे. ऑफेन्स करतो आम्ही त्याला 100 वेळेस स्टॅम्पवर मारतो. पोलीस स्टेशनचा एक रिपोर्ट मागतो की तिची TC हरवली आहे. कारण ही भीती आहे, कारण विद्यापीठाचा आम्हाला एक सर्क्युलर आहे की डुप्लिकेट TCवर ॲडमिशन देऊ नये म्हणून. म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम्स जाणवत आहे. आणि या क्रेडिट बेस सिस्टीममध्ये मी कुलगुरू सरांचं, कुलगुरू आणि सर्व डीन्स यांचं अभिनंदन करतो. मग प्रश्न असा आहे की सरांना कोणती ग्रेड द्यायची? तर आपण O ग्रेड देऊ. O ग्रेड म्हणजे आउटस्टँडिंग, याच्यामध्ये 10 आउट ऑफ 10. पण या सिस्टीममध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की मार्क्स क्लिअरली डिफाईन होत नाही. की आउटस्टँडिंग ग्रेड दिली पण सरांना किती मार्क्स मिळाले हे सांगता येत नाही, याचं इव्हॅल्युएशनच करता येत नाही. मग हे इव्हॅल्युएशन चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी मग आम्ही मार्क्स आणि तुमचा SGPA सोबत देऊ शकू का? त्याचे क्रेडिट्स देऊ शकू का? किंवा आणखी पुढे जाऊन जसं आपण IITचे वगैरे विद्यार्थी त्यांचे रिझल्ट्स आम्ही ऐकतो पर्सेंटाईलमध्ये, तर आम्हाला ते पर्सेंटाईलमध्ये करता येईल का? मग एक्झामिनेशन डिपार्टमेंटला स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटशी काही सांगड घालता येईल का? हे साधारणतः मुद्दे आहेत. सर आम्ही काल कॉमर्स लँग्वेजेसच्या याच्याविषयी चर्चा करायचा. डीमॅट अकाउंट उघडला पाहिजे हा एक प्रोजेक्ट ठेवला आहे. व्हिजिट टू बँक्स हे लँग्वेजेसमध्ये आम्ही प्रोजेक्ट्स ठेवले. आणि एक आणखीन एक गोष्ट मला सांगावीशी वाटते, हा थोडासा मोठेपणा वाटेल, आउट ऑफ द सिलेबस वाटेल, पण आमच्या महाविद्यालयाने 26 विद्यापीठाशी कोलॅबरेशन केलं आहे. आणि पुढच्या जूनमध्ये आम्ही 20 विद्यार्थी फॉरेनला पाठवणार प्रोजेक्टसाठी 2 महिन्यासाठी. त्याची फी स्ट्रक्चर आणि सगळं प्रॉस्पेक्टस आमचं तयार होत आहे, पण प्रायमरी ड्राफ्ट तयार झालेला आहे. आणि माझी ही पण इच्छा आहे की फॉरेनचे स्टुडंट्स आपल्या विद्यापीठात आले पाहिजे. UGCच्या ग्रँट्स अवेलेबल असतात विद्यापीठाच्या, तर विद्यापीठात एक इंटरनॅशनल हॉस्टेल निर्माण झालं तर इंटरनॅशनल स्टुडंट्स येऊ शकतील. हा वेगळा विषय होता, पण ओघाने बोलायला संधी मिळाली किंवा मी स्वतःहून ती मिळवून घेतली. पण हा जो पॅटर्न आहे याच्यामध्ये फक्त जी काही अडचण आहे त्या थोड्याशा मराठी सरांनी ज्या पद्धतीने वर्कआउट केलेलं आहे, तर एक्झामिनेशन डिपार्टमेंटचं स्ट्रॉंग करणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत एक्झामिनेशन डिपार्टमेंट स्ट्रॉंग होणार नाही तोपर्यंत आमचे विद्यार्थी सारखे विद्यापीठात येतील, त्याचा खर्च होतो. तुम्ही जर एवढी काळजी करता, इथे सायकलीची व्यवस्था करता, तर यवतमाळचा विद्यार्थी त्याला 300-400 रुपये लागतात. तर त्याची चक्कर वाचली पाहिजे. सर तुमच्याजवळ सगळा रिपोर्ट असला तरी विथेटमध्ये का राहतात? फर्स्ट इयर सेकंड इयरच्या मार्कशीट तुम्हाला, आणि तुम्ही परत त्या मागता, कितीदा मागणार? पण तेवढं तर तुमच्याजवळ अपडेट डाटा असला पाहिजे. म्हणजे तुमची फर्स्ट इयरची मार्कशीट जोडली नाही म्हणून त्या विद्यार्थ्यांनी चक्रा मारली. आम्ही सर महाविद्यालयाने माणसं किती पाठवायची? 1 चपराशी 1 क्लार्क याच्यावर कॉलेज चालवायचं. मग आम्हाला तेही पण शक्य होत नाही. तर यामुळे परीक्षा डिपार्टमेंट स्ट्रॉंग करणं गरजेचं आहे. आणि सर कंट्रोल colleagues from the university and from the affiliated colleges. Thank you very much for being here for 2 days and particularly for giving a feedback. There are many people who appreciated, there are some people who also suggested some modifications so that we have improved course curriculum. And some also tried to criticize, so thank you very much for that also, because that is also very important, because without that we will not be able to improve, and I take it positively because we need to improve upon. So there are several feedbacks given and I was noting down, I tried to note down some of them or majority of them. Sagde kadachit dhale nastil, but I will try to address as many as possible. Number 1, COs first or POs first. Whether we should think of
P was first or C was first? C was first or P was first is the question. It all depends on you, okay? What is your approach? It's top-down approach or from down to top? But my personal opinion is, you should have the target first, means POs first. Then individual subjects. So if you decide your student to set up a company, and then you think of, you don't have anything, you take a blank paper, sit with your colleagues, 10 colleagues, disrupt everything that you have, suppose, okay? Plain paper. Now, let us think afresh. आपला विद्यार्थ्यांनी काय केलं पाहिजे असं तुम्ही ठरवायचं. त्याच्यासाठी मग सिलेबस बनवा. त्याच्यासाठी त्याला शिकवणारे, त्याला आवश्यक असणारे विषय द्या. मग तुम्हाला वाटेल की इंग्रजी पण गरज आहे. मग तुम्हाला वाटेल की त्याला अकाउंटन्सी गरज आहे. त्याला जर उद्योगपतीच करायचं मग त्याला दुसरे मॅनेजमेंटचे एखादे फायनान्सचा विषय पण आहे. जर केमिकल इंजिनिअरिंगचा कोर्स असेल तर मग केमिकल इंजिनिअरिंगचे तर कोर्सेस आहेतच. दे विल कम. म्हणून सी वॉज फर्स्ट or P was first, you to decide. Those who decide C was or P was first, they will make major modifications. Those who write C was first, they will try not to modify. That's my interpretation. Number two, skill-oriented programs. Yes, I will talk about it later. Challenges before BOS, I am aware. Particularly the chairmans. Challenges are many, and therefore you are chairman. Therefore you are chairman. So you have to face challenges, right from making the people available. So today you can see around 30-35% people are not seen here. Yesterday they were all there. So when you go back, you will have that challenge. So higher the position, tougher the and more the challenges. Student exchange, faculty exchange. That's very, good suggestion. Student exchange, faculty exchange are not difficult things. Let me tell you. You need to tie up with the colleges. It's only the understanding. Professor Navlekar has tied up with 26 different universities. Some of these universities could be foreign universities. Can you not tie up with your, colleges of your own level? Try making MOU with, say, FC College in Pune, some colleges in Bombay. Maybe send a batch of 10 students from your college to their college, 10 students from there to your college. If you have something, they will come. If you don't have anything, they will not come. Your MOU may fail. But I am sure everybody has something to share. But Maharashtra. But there are many private universities now which have come up. There are many private universities which are doing good. Take out the step, first step. Move out. See the people. See the experiments that they are making. And have time. That's very simple. For example, my own college COEP where I spent a lot of time, and Raisuni Nagpur, they had good time. Student exchange was normal thing. Normal. Why are you, who were stopping you? Yes, it was being stopped. Because our framework fixed. But aata nahi na. With this now, you tell that my student who were supposed to study 1, 2, 3, 4, 5 courses, now they will be studying these 5 courses, which are equivalent. They will have a different flavor. So it can be local college MOUs. Like for example, I am going to have MOU with IIMC here, the Sangeet Mahavidyalaya here, Vidarbha Mahavidyalaya there, and university students can go there and learn. Okay? And same can happen between your colleges. And we will have to do it. And this is very important. And I think we will of course set some mechanism where we will appreciate your initiatives. Maybe in the form of award or something like that.
I mean, international collaborations is something that we must do, but local collaboration, nobody stops you from doing it until this change. You were not allowed to do it. Now you will be allowed to do it. Okay. MOU with cable operator, Professor Prasad, it was a wonderful thing, good initiative. Professor put it on YouTube so that at your own pace you can do it. Both have advantages and both have disadvantages. YouTube, it's available anytime. Because it is anytime, they will not do it. And in cable, because it comes in the fixed slot, they may be very punctual. But YouTube is more, available anytime, so it has its own advantages. I think both the methods are good and we appreciate the efforts put in by your college. Professor Poon, you are, I've been saying, I think third time, he's a global teacher already available because his classes are attended by many people, students from outside. But because it's Sanskrit, most of the students from outside, they are Indian origin, from Indian, with Indian origin. But if you subject like microbiology, chemistry, other courses, the people from other countries, they will definitely attend. They will attend and they are attending. Okay. For example, in AICT, you find a portal, NEAT. Okay, NEAT portal, National Educational Alliance, NEAT for technology, something like NEAT, National Educational Alliance with EdTech. It's basically EdTech. So what they've done is a portal. The companies which offer EdTech courses, they have their own portals. They don't get students. What AICT has done, developed one portal. All these companies, EdTech companies, put their stuff on one single portal, and students get access to it. These are paid services, paid courses, and students, lot of students, thousands of students from around 30+ countries are attending. So they become all global teachers. So that's the possibility with this change now. Swayam is a new option. Professor Poon, I have connected with Swayam there, and let me share that with you. And you share with your colleagues. If you know something, anything, which is of interest to anybody, if you wish to teach that skill. It can be rangoli making, it can be dance, it can be animation, sand animation, maybe curriculum from outside the curriculum. And खूप कलाकार लोक असतात. Maybe singing, maybe guitar. So you can develop the course, and there is a good amount of funding for this. Okay, so that you can do through Swayam now. Okay, and I will be able to guide more on this. We can also have our own universities e-content portal. Many of the universities already have it. But let us not work on too many things, and therefore we will go one step at a time. But Madam Dr. Chimote mentioned about format and the orientation that was needed. I agree, and thank you very much for this, because orientation is needed means you have also emphasized the need of all of you sitting together. Then orientation will happen, and therefore this is the first attempt. And thank you very much, Madam Dr. Mamta Ingole. She raised the concern and we implemented it. Okay, and anything that is useful, we will be serious about it even in the future. And therefore, this orientation, I am sure, this will happen. If you are required to make a curriculum, my example, for example, mechanical engineering, I can do it in 2 days for me. For me, I can do it in 2 days, and you can do it maybe in 1.5 days. But doing this for everybody is a massive task, and that it has its own challenges. म्हणून ते आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. Therefore it may take a little longer, कारण आपल्याला सगळ्यांना घेऊन पुढे जायचं आहे. गुलाने sir mentioned about education, physical education, and therefore we are not doing it. I think this is not so correct. This is not so correct. We need to check it, because NCT is a regulatory body only that gives approval for your physical resources. How to teach, what to teach,
is all university's domain. We are free to do it. And therefore, that may not be correct. Please check it once again. Good then, madam, no. 1 year, मॅडमचा पण त्यांनी पण एक केलं की माय कोर्स इज ओनली 1 year कोर्स and therefore we don't want to implement it for CBCS. No, we should do it even for a shorter duration course of 1 month. We should have credit, okay, and we should have even credit for the sports. We should have credit for even music, very short course, 1 week course, 10 days course, 1 month course, or 1 year course. 1 year is too long. So we should creditize that also, convert to CBCS. Of course, attendance, punctuality, I don't know how to tell this. It's not good for me to speak about it, but everybody should understand the necessity of it. I mean, we are teachers, right? And I mean, if you organize any program in Mumbai, people come at 9. They travel for 2 hours, 1.5 hours, and they still come. What is the Indian standard time here? I don't know. So please convey this message to everybody. Multiple exits nahi, entry suddha aste. Why I am saying we need to treat everything, because this is not only exit, multiple exit. There are entries also. See, if your program, 1 year program is done by somebody, how many credits, whatever number of credits are earned by them, are to be recognized by another program. आणि म्हणून आपण म्हणतो की 150 क्रेडिटचा कोर्स आहे, 50 जर तिकडे केलेला आहे तर 150 - 100 इथे 50-100च आता राहिलेले आहेत. त्याच्यामुळे मल्टिपल एंट्रीसाठी तुमचे विद्यार्थी येऊ शकतील, जाऊ शकतील, कुठे जाऊ शकतील, कुठल्या कॉलेजमध्ये जाऊ शकतील, म्हणून त्याचं करण्याची गरज आहे. अबाउट स्किल, प्रोफेसर श्रीकांत पाटील, स्किल कोर्सेस, there are, I mean, many. The one reason and one important thing which I feel in this whole process is skill. Students are unskilled. Countries, people are unskilled. China provides skills and therefore reach. People must be approaching you. The people approach me, my all colleague, आम्हाला नोकरी द्या, काम द्या. We ask a simple question. काय करता येतं? टेबलच पुसता येतो म्हणतो. काहीच येत नाही. लिहिता येते का? लिहिता येत नाही. मग नोकरी कशाची द्यायची बाबा? काय येतं? नाही, पाणी पाजेल, टेबल पुसेल, झाडू मारेल. Skill we should understand. This is so serious. People do not know. Sewing machine चालवता येते का? नाही. कॉम्प्युटर चालवता येते, फारची दूरची गोष्ट आहे. कॅल्क्युलेशन करता येते, फार दूरची गोष्ट आहे. असं सगळं म्हणून ट्रेनिंग. मग अशा लोकांना निदान जिऱ्याच्या पाकिटात तरी भरू शकते का? तर विथ लिटल बिट ऑफ ट्रेनिंग, यस. सो म्हणून स्किल इज सो इम्पॉर्टंट. अँड स्किल्स फॉर प्रोव्हाइडिंग स्किल्स, आय मीन होल वर्ल्ड इज अवेलेबल. lot of opportunities are, lot of number of courses are available, and some of them can be, I mean, आपल्याकडे संत्रा आहे, आपल्याकडे काय नाही आहे, फूड आहे, we are very rich in food making. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करायला प्रॉब्लेम आहे. तर ते एक कोर्स केला 15 दिवसाचा तर त्याचे दिवे लागतील. 30चा बॅच केली तर 3-4 लोकांचे दिवे लागतात. दुसरं काही फूड प्रोसेसिंगमध्ये अनेक प्रोसेसिंग आहे. पपया प्रोसेसिंग आहे, फिश प्रोसेसिंग आहे, पॅकिंग आहे, स्टोरेज आहे. म्हणजे दाल मेकिंग इज जस्ट अ सिम्पल प्रोसेसिंग. तूर काढली आणि डाळ तयार केली, इट्स प्रोसेसिंग. त्याचं पॅकिंग. डिजिटल मार्केटिंग करून देतोय का? शेतकऱ्यांची आत्महत्या करत आहेत आपले विद्यार्थी, काम नाही करू शकत का? डिजिटल मार्केटिंग, एक आठवड्याचा कोर्स. असे अनेक कोर्सेस आपल्याला करता येऊ शकतात. लोक करत आहेत प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीमध्ये करा, गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटीला करायचं असेल तर केलं पाहिजे, आणि याच्यासाठी कॉलेजची मदत पाहिजे. सो आता अगेन हिअर लाईक सी वॉज फर्स्ट ऑर पी वॉज फर्स्ट, कॉलेज फर्स्ट ऑर युनिव्हर्सिटी फर्स्ट, कॅलेंडर फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट ऑर कॉलेजेस फर्स्ट. कॉलेज शुड कम फॉरवर्ड, विद्यार्थी स्टुडंट शुड कम फॉरवर्ड. की मला कोर्स करायचा आहे त्यांनी म्हणावं, कॉलेजने म्हणावं, की युनिव्हर्सिटीने म्हणावं की आमच्याकडे हे 150 कोर्सेस आहेत, त्यापैकी कोणता एक निवडा, स्लॉट तुमचा निवडा. ट्रेनर आम्ही तयार केलेले आहेत, पण तुम्ही तुमचाही शेवट निवडला तरी चालेल. हा इथे ट्रेनर आहे. असे ट्रेनर्स आहेत. एक्सपोर्ट इम्पोर्टवर ट्रेनिंग देतो म्हटलं तर कमीत कमी 100 ट्रेनर तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत इंडियामध्ये, इन्क्लुडिंग गव्हर्नमेंट.
तर ते आपण शोधणे आणि कॉलेजेसनी करणे, कॉलेजेसनी ते करावेत आणि निश्चितपणे याला सुरुवातीला नाही मिळणार बंद नका. आम्ही केलं होतं, जाहिरात दिली. आणि म्हणून सर एक सजेशन आहे, मीडियासोबत पार्टनरशिप यासाठी करायची गरज. मीडिया, इट कॅन बी प्रिंट मीडिया, टी व्ही मीडिया, त्यांच्यासोबत पार्टनरशिपमध्ये केलं तर इट इज SGBAU सर्टिफिकेट अँड मे बी झी सर्टिफिकेट or Indian Express certificate or Sakal local or Hindustan SGBAU MOU. I'm just hinting. So this jointly run program will have a bigger visibility and a lot of people will come. It can be even business related, finance related, fish export, agriculture economy, digital marketing, entrepreneurship development courses, Sutra Sanchalanachi ek batch. Artificial intelligence, machine learning, short duration courses. Who stops us from doing that? Involvement of, but I can't do it, my officer can't do it, you need to do it. We will recognize, and once we recognize, we have 2-3 logos on the certificate, their efforts, their trainings are recognized by banks and they may get loan. Skill courses, MOU with media वगैरे वगैरे recognition bank करेल आणि त्यांना लोन सहज मिळेल असं निश्चितपणे वाटते. वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस होल एक्सरसाइज इज स्किल. कुठे कुठे स्किल येते, विषयामध्ये स्किलचं युनिट येते. सेपरेट सेमिस्टर लॉंग कोर्सेस येतात, प्रोजेक्ट्स आहेत आणि शॉर्ट टर्म कोर्सेस. 10 दिवसाचा कोर्स तो जर क्रेडिटाईज केला तर आमचं हेमंत देशमुखांचं एक्झाम डिपार्टमेंट त्याला रिकॉग्नाइज करेल. आणि अशा 4 पद्धती आणि आउटसाईड कोर्सेस जे इथं नाहीत. MCEDचा कोर्स आहे औरंगाबादचा, तो कोर्स केला, वी शुड रिकॉग्नाइज. पुण्यामध्ये केला, वी शुड रिकॉग्नाइज. स्किल कोर्सेस काय ऑनलाईन असतील, वी शुड रिकॉग्नाइज. पण ह्या रिकॉग्निशनसाठी आपल्याला दिलं पाहिजे. बॅच रन करा बिंदास आणि वी विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज इट. Professor Chobe said, yeah, it goes on website, so it has to be perfect. You talked about colon, hyphen, everything. Thank you very much. My education, somebody referred to सरांना annual pattern मध्ये शिकले असतील. 38 years before also I studied in biannual pattern, which was a semester pattern. We take long time to learn from the neighbor. I mean, same university, in fact. I was student of BTech from same university, biannual pattern. Semester pattern was implemented about 35 years before. Here itself, learning is so slow. Credit system, IIT Bombay doing for 50 years. University of Mumbai, 12 kilometers away, implementing now. 50 years old concept, already there in IIT Bombay. University of Bombay, not learned from each other. I mean, this is the scenario. This is the scenario. Professor Nanotti, biochemistry, food technology, food science, yes. We can reduce the number. I told you food science can be converted to food technology so that we will have a lesser number of programs and there will be a better demand for the program. Poor representation वगैरे वगैरे आहे ना, म्हणजे that those are the challenges. तुम्हाला बोलवावं लागेल, फोन करून बोलवावं लागतं. Professor Navlekar has given lot of suggestions. Syllabus किती बदलवायचे, I leave it to you. I told you already. We are not the experts. How much? 10%, 15%, 20%, we leave it to you. You find if it is relevant, you do it. If you don't find it relevant, you remove it. Okay? Phone उचलला जात नाही. I mean, this is mere coincidence. ती दोनच परवाच in fact किंवा कालच rather yesterday only I wrote to my director की we need a dedicated number that is for students. ग्रीवन्सेस. कारण एक स्टुडंट लिहिते की मी ते मेल लिहिते किंवा पत्र पाठवलं, मला डिग्री डुप्लिकेट मिळाली नाही वगैरे वगैरे वगैरे, रिस्पॉन्स नाही. तर आय आस्क्ड हिम टू मेक ए डेडिकेटेड लाईन. Freedom for principles, I have not understood what you meant by that, but I think principals have a lot of freedom. Communication with university, I think you write a mail to vc@sgbau.ac.in. Within 24 hours you should be getting the reply. That's what I can assure you. Attendance ला किती वेटेज द्यायचं? आउट ऑफ 20%, 20 marks, I think there is already a weightage of 5 marks, and you try giving 5 marks. I mean 0 out of 5 if their attendance is only 75. 75 is bare minimum. If your attendance is 80, 1 mark. 85, 2 marks. 90%, 3 marks. 95, 4 marks. 100% attendance, 5 marks. Try doing it. So it's already there.
टफर चॅलेंजेस राईट, तसं करणार नाही. ओके. फ्रीडम फॉर प्रिन्सिपल्स, अटेंडन्स भेटे, exam department, dedicated line, yes, duplicate TC, I have not understood, duplicate, you don't give. But UGC has come out recently, कि student can do 2 degrees even full time, which was not allowed, because student has to be at one place. But ते म्हणतात एक मॉर्निंग कॉलेज असेल आणि एक इव्हिनिंग कॉलेज असेल, एक IIT दिल्लीमध्ये कोर्स असेल आणि JUनी तिथूनच 7 किलोमीटर आहे, तर 7 किलोमीटरमध्ये एखादा फॉरेन लँग्वेजचा कोर्स असेल आणि त्याची पण डिग्री असेल आणि फुल टाइम डिग्री असेल आणि तिथे पण फुल टाइम डिग्री असेल आणि स्टुडंट इज कॅपेबल ऑफ डुईंग इट, लेट अस अलाउ डुईंग इट. डुप्लिकेट TC म्हणजे त्याचं त्याला 2 करायचं असतं. बट इफ समबडी वांट टू डू इट, लेट देम डू इट. ओके. Scholarship, so but misuse, and I already said, you have heard or not, I don't know. I said exceptional students, and therefore this should be used only for exceptional cases. म्हणून हे जनरलाइज करू नका. मार्क ग्रेड दोन्ही करावे काय, इट्स अ गुड सजेशन, वी विल लुक ॲट इट. बट आय थिंक when we are switching over to grades, CPA is coming, which is another indirect reflection of marks. Therefore, marks also, grades also, CGPA also will create confusion. So we can we have grades and GPA? That would be better. And there is always a letter from the university. This much GPA means first class, distinction, second class. This letter is also there, so that will resolve the problem. Duplicate TC, marks grade, collaboration with other university, international hostel on campus. Yes, thank you. We will try doing it. पण आम्हाला आमचं घर आधी सरळ करायचं आहे, मग इंटरनॅशनल कोलॅबरेशन थोडंसं करण्याचा विचार करू. रिझल्ट विथहेल्ड का राहतात, देर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट नीडेड. आय ॲग्री अँड वी आर वर्किंग ऑन इट. विद्यार्थी आले तर सायकल देतो, राहायची व्यवस्था फ्री तर केलेली आहे, पण आमच्याकडे विद्यार्थी येऊ नये याची पण आमची म्हणजे अपेक्षा आहे. येऊ नये याची आम्ही आमच्या सिस्टममध्ये सुधारणा केली तर ते होईल निश्चित. इंडस्ट्रियल व्हिजिटच्या बाबतीत आपण बोललात, कोणी बोललं की हाँ आप ये केशरबाईला होती, अब ये तो आपका रूटीन काम है ना, ये क्या बता रहे हो, आपका तो काम ही है स्टूडेंट को एक्सपोजर देना. ठीक है, इंडस्ट्रियल विजिट करो, बाहर जाओ, स्कूल के स्टूडेंट को आपके कॉलेज में लाओ, एनरोलमेंट बढ़ेगा, उनको लगेगा कि KL अच्छा है, मुझे भाई बड़ा होने के बाद में मैं KL जाऊँगा, मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, ये सब करने का. आई थिंक दीज आर ऑल बेसिक ड्यूटीज ऑफ टीचर. वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू अगेन रिपीट, दैट डोंट कॉल इट as CBCS. This is not CBCS. This is only not CBCS. Again I am telling you, this is choice based. Bigger concept. Choice based. No, lot of choices are given. Credit system, choice based, credit system, but there are many things. Skill, it's vocationalization, it's ABC, Academic Bank of Credit, it's minor degree, it's honors degrees, it's multiple exits, multiple entry, flexibility, okay, project, evaluation, examination reforms, newer methods of examination and many more. There are 30 odd changes. So please don't, use the word CBCS. CBCS म्हणून त्याला काय ते छोटं केलं जाईल असं, त्याला प्लीज CBCS म्हणू नका. इट्स मेजर. त्याला वाटल्यास म्हणायचं असेल तर ऑरा म्हणू शकता. AURA, अमरावती युनिव्हर्सिटीज रिफॉर्म्स इन अकॅडमिक्स 2022. थँक्यू व्हेरी मच. Session. From the feedback, we came to know that there are many suggestions as well as problems, and our Honorable Vice Chancellor Sir has already addressed most of the problems. So our university will try to solve the problems that will come, and with this, may I now request Dr. Sujata Kade Madam to deliver vote of thanks. Thank you, Manisha. Dignitaries on the dais, I am here to propose vote of thanks. I am grateful to Honorable Vice Chancellor Dr. Dilip Kumar sir for his guidance as well as addressing the issues which are raised in the here. And thank you to Pro Vice Chancellor Dr. V.S. Chaudhary sir, various faculty deans, Dr. S.P. Dudu, Dr. Nichit, Dr. Vaishali Gurde, Principal Dr. A.B. Marathe, Registrar Dr. Tushar Deshmukh for their support. I am very thankful to Dr. Anil Karvande
I am also thankful to all the members who gave their feedbacks and their opinions. Thank you. Thank you one and all. As per the coordinator's instruction, you can disperse for your BOS meetings. Thanks. Thank you. And last one request to everyone. You can just go to your respective place and may come back for rejoin us at 2 o'clock for a lunch. And we will meet together there, and then again we will discuss, and then next program will be after the lunch. So we are waiting for you at the lunch at this time.